Travel isn't always pretty. Travel isn't always easy and comfortable, but that's okay if it leads to beautiful destinations. Today, we have Dr. Umadevi Periyaswamy, Director of Abirami Hospital, to share with us the thicks and thins of her journey as a successful medical practitioner. Vanakkam, ma'am. Ma'am, now before going on to our session, ma'am, could you kindly give us a bit more detail about who you are and the journey of yours? ஓகே ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் உமாதேவி பெரியஸ்வாமி, கன்சல்டன்ட் gynecologist and fertility specialist in Sree Abirami Hospitals, and it's a family-run hospital. So we are here for more than 30 years in Coimbatore, and it's a multi-speciality hospital. So father is a urologist, my mom is a gynecologist, and my husband is a surgical gastroenterologist. So I've been practicing gynecology for more than 15 years in this hospital. So that's a little about me. That was pretty fine, ma'am. A family full of doctors, and you now a consultant gynecologist. Ma'am, actually what was the inspiration for you to choose this career, like especially the gynecology part? See, எல்லாத்துக்கும் அவங்க அம்மா தான் இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ லைக்வைஸ் மை மாம் இன்ஸ்பயர்ட் மீ டு டேக் அப் திஸ் ப்ரொஃபஷன். See, family run hospitalனாலும் my father started this hospital as a 20-bedded hospital. The hospital, he was initially a practitioner, வெளியிலலாம் போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தார். He started this place as a 20-bedded hospital. Now it's grown into a 250-bedded hospital, and the amount of hard work and effort and passion into the profession we have seen, me and my sister, we have seen right from our childhood days. We almost grew up in this place, so we knew when the time came we could not think about any other profession, but rather than becoming doctors, we wanted, it's like, yeah, we are the next doctors. We grew up that way. Nobody forced us. In fact, my mom was like, she had a question, should you really become a doctor? I mean, even now I have the same question to my daughter, but that's a different story. But still, எந்த ப்ரொஃபஷன்லேயுமே வந்துட்டு ஒரு இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் இருக்கும், பட் we are totally satisfied with the profession we are in. Happy. So that was a great journey and a great story. The thing is, what do you think, in your opinion, maybe from your personal life too, what are the major challenges you guys face as a doctor, especially when it comes to gynecology? அதாவது உங்கள் கேள்வி pertaining to womanhood அப்படின்னா I could be more clear in that, because என்னதான் நம்ம வந்துட்டு ஒர்க்கிங் பர்சனாலிட்டிஸாக இருந்தாலும், இப்போ நீங்கள் நம்ம நிறைய பேர் இப்போ வந்துட்டு most of us are working because we have a family at home and we are working at the same time. So work life balance அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ not every time we can balance it, பட் அதனால் அப்செட் ஆகாமல் we move forward understanding that we make a little more change this way or that way to balance that work life balance. அது நம்ம என்றைக்குமே வந்து இதை பண்ணல, ஒரு நல்ல மாமா இல்லை ஒரு நல்ல ஆண்டர்ப்ரனராக இல்லை அப்படின்னு எப்போவுமே அப்செட் ஆகாமல் அந்த பேலன்ஸை கொண்டு போயிட்டே இருக்கிறது நல்லதுன்னு நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறேன். Yeah, ma'am, now you discussed about the challenges as a doctor by focusing more onto the womanhood. Now coming back to the mom inside you, and at the same time a successful doctor inside you, what are the major challenges? Could you elaborate a bit more? See, as a doctor மட்டும் இல்லைப்பா, நம்ம எல்லா ஒர்க்கிங் பர்சனாலிட்டிஸுமே வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது. ஐம் ஷுர் இதை நம்ம கேட்டுட்ருக்கிற நம்ம எல்லாருமே, ஒரு ஒர்க்கிங் மாம் எல்லாருமே அண்டர்கோ பண்ணுறது தான். காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே நம்ம வந்துட்டு குட்டீஸை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுலேருந்து, ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ அனுப்பிச்சதுலேருந்து நம்ம அவசரமாக கிளம்பி நம்மளோட ஒர்க்குக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு வரணும். வந்து மை அஜெண்டா இஸ் ஃபில்ட் வித் சர்ஜரிஸ், ஓபி பார்க்குறது, ப்ரொசீஜர்ஸு, அண்ட் தென் பை த எண்ட் ஆஃப் த டே ஈவினிங் வீட்டுக்கு போகும்போது நாமளும் டயர்டாக இருந்தோம் அப்படின்னாலும் கிட்ஸ் நம்மளை எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளோட டயர்ட் ஃபேஸை கொண்டு போகாமல் ஒரு ஹாப்பி ஃபேஸை கொண்டு போய் அந்த அன்னைக்கு என்ன நடந்தது, ஏன்னா கிட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு, அந்த அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு நம்ம போய் ஒரு சேட் ஃபேஸோடவோ ஏதாவது ஒன்று கேட்டோம்னா ஐ யூ டயர்ட், மேபி யூ ஷுட் டேக் ரெஸ்ட், அதுன்னு அன்றைக்கி என்ன சொல்ல வந்தாங்களோ அதை கூட நம்மக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம அந்த ஒரு
ஃபேஸை கழட்டி போட்டுட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது ஹாப்பியாக போய் அவங்கக்கிட்ட அவங்களோட ஒன்றா நம்ம ஜெல் டவுன் பண்ணால் தான் nowadays kids also open up so much. The trend and the generation has changed so much that we learn a lot from the kids, and they are too smart to understand us also. So I personally feel எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்கிறது என்னென்னா, wherever you are, அந்த ஜாபோட நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனை அங்கேயே போட்டுட்டு போயிருங்க. வீட்டுக்கு போனால் ஒரு மாமாவோ வாட் எவர் பி இட், உங்கள் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சைலண்ட்டில் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் அந்த ஒரு மணி நேரம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு டைம் கொடுத்தோம்னா கூட they'll be very much satisfiedன்றது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன். What do you think about it? I do agree with the same, and being unmarried, I like the thing is I cannot to take deeper into the child part, but irundhalum what I feel is now I should also start prioritizing and the work endradhu and the working hour with appadina. So neenga chinna ponnundradanaala vandittu neenga ungaloda health இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை கவனிக்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் you can focus. I can prioritize my health at least for few hours in the evening. Anything like I always suggest this to all the young women who come to my OPD. Mostly we see obesity coming up in the younger generations. Food, lifestyle நிறைய மாறி இருக்கு. பசங்களுக்கு இப்போ எல்லா விதமான ஃபுட்டும் ஆக்சசிபிளாக இருக்குது. எவ்ரி ஸ்மாலர் டவுன் ஆல்சோ ஹேஸ் அ பர்கர் பாயிண்ட், பீஸா பாயிண்ட், சாண்ட்விச்சஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸு, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாமே கிடைக்குது. ஸோ ஃபுட் ஹஸ் சம்திங் விச் இஸ் பிகம் ஆக்சசிபிள் டு எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் த சொசைட்டி. ஸோ ஒரு ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன், பட் டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நாங்கள் பார்க்குறதே ஓபிக்கு வரதே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க, அன்மேரிட் கேர்ள்ஸ்ன்னு வந்தாங்க. ரெண்டே விஷயம் தான், இரெகுலர் பீரியட்ஸ், ரெண்டாவது ஒபிசிட்டி. எப்போ பாரு படிச்சுட்டே இருக்கா, ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறா, இல்லை திடீர்னு ஹெட்டேக். 14 இயர்ஸ் ஒன்றா செஸ்ட் பெயின் இல்லை ஹெட்டேக்கு. எங்களுக்கே சம்டைம்ஸ் ஆச்சரியமாக இருக்கும், எங்கே இந்த ஜெனரேஷன் போகுது அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி யங் 35 இயர்ஸ் மேல்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக். நீங்களும் எவ்வளோ நியூஸஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லைங்களா? ஸோ இது எல்லாமே ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் இல்லாததுனால தான் அப்படின்னு பர்சனலாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக இந்த யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மெசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் யுவர் ஹெல்த். இப்போ ஃபாரினர்ஸ்க்கு இல்லாத ஆக்சஸாக, வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு இல்லாத ஆக்சஸாக எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. இருந்தாலும் அவங்களோட ஃபிட்னஸை எப்போவுமே ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதில் வேணுங்கிறத மாத்திரம் நம்ம வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வேண்டாததை வந்துட்டு நம்ம விட்டுறது வந்துட்டு அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்றது ஆஸ் டாக்டர்ஸ் எங்களோட ப்ராக்டிஸில் நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம். மேபி தட் ஷுட் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் சீரியஸ்லி பை த யங்கர் ஜென்ரேஷன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். And really informative, and I do support the same. Ma'am, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, what do you think in your opinion should be the right age when a girl should start visiting her gynecologist, and how often she can do that? Because I don't know, in our society அது எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியாது. ஏர்லி ஏஜில் வந்துட்டு இஃப் மை செல்ஃப் மை மோம் டு எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்லுவேன், ஒரு ஏர்லி ஏஜில் வந்துட்டு இஃப் ஐ எம் பீங் டேக்கன் டு அ கைனக், ஓகே வாட் ஷீ திங்ஸ் இஸ் ஐயோ வாட் சொசைட்டி ஃபீல், என் பொண்ணுக்கு ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குமோ. ஸோ வி டோன்ட் நோ, நம்ம அம்மா என்ன யோசிப்பாங்க நமக்கு தெரியாது. ஸோ இன் யுவர் ஒப்பீனியன் வாட் ஷுட் பி த ரைட் ஏஜ் ஷீ ஷுட் ஸ்டார்ட் விசிட்டிங், ஆர் ஷீ ஷுட் ஆக்சுவலி கோ இன் டு சம் ப்ராப்ளம் பிஃபோர் கன்சல்ட்டிங் அ டாக்டர்? ஓகே, சின்ஸ் இட் இஸ் அ ஃபேமிலி ஆஃப் டாக்டர்ஸ்ன்றதுனால இந்த இஷ்யூஸ் ஒரு ஏர்லியர் ஜென்ரேஷன்லேயோ இல்லை அம்மா சொல்லியோ நிறைய நாங்களும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். முதல்லலாம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியில் ஒரு கைனக் ப்ராப்ளம் இருக்குனால, பொண்ணு வயசுக்கு வந்ததுக்கப்புறமோ ப்ளீடிங் ஜாஸ்தியாக போகுதுனாலோ இல்லை பீரியட்ஸே வரலனாலோ இது வந்துடும், எல்லாம் சரியாக போயிடும், வீட்டில் இருக்கிற மதரோ ஃபாதரோ இல்லை வீட்டில் இருக்க தாத்தா பாட்டியோ சொல்லி ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் விசிட்டை அவாய்ட் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க. இது தப்பில்லை. ரெண்டாவது, அந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட்டடாக இருக்கும்போது ஒரு ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர யோசிப்பாங்க. ஸோ இது நான் சொல்கிறது ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேபி அவங்க யோசித்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க. இப்போ அந்த ட்ரெண்டு கொஞ்சம் மாறிட்டு வருது. யங் மாம்ஸ், யங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், முக்கால்வாசி எல்லாருமே வந்துட்டு இட்ஸ் பெட்டர் வி கெட் அ டாக்டர்ஸ் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு யோசிக்கிற தாட் ப்ராசஸ் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. செல்ஃப் மெடிக்கேஷன்றதும் கொஞ்சம் கம்மி ஆகிட்டு வருது. வேறு சில விஷயங்களுக்கு வேணால் செல்ஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் இப்போது
ஆங்ஸைட்டி டு மாம்ஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. சின்ன விஷயம்னாலும் தேர் ஆர் 2 phases ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங். அந்த ட்ரெண்ட் ஆஃப் நாட் கம்மிங் டு த டாக்டர்ன்றது இல்லாமல் போக குழந்தைங்க வந்து எதுவும் நான் சொன்னதை கேட்க மாட்டேங்குது, அட்லீஸ்ட் இஃப் சம்படி எல்ஸ் இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல்ட் சொன்னால் கேட்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி இப்போ கூட்டிகிட்டு வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா நிறைய குட்டீஸ் இன்வேரியபிளி தே திங்க் தட் அவங்க அம்மாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஐ ஆல்வேஸ் டெல் த கிட்ஸ், யுவர் மாம் நோஸ் எவ்ரி திங், பட் நீ வாய் திறக்கணுன்றதுக்காக உங்கள் அம்மா எனக்கு தெரியாது நீ சொல்லுன்னு சொல்லி தான் பழகுறாங்க. எவ்ரி மாம் எனக்கு தெரியாது கண்ணு சொல்லு அப்படின்றாங்கன்னா இட் டசன்ட் மீன் மாம் தெரியாது, குழந்தை வாயை திறக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக தான் எவ்ரி மாம் சேஸ் தட். ஐ எம் ஷுர் மோஸ்ட் ஆஃப் த மாம்ஸ் இன் த அரீனா வுட் அக்ரி தட். எல்லாருமே ஒத்துக்குவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நான். பிகாஸ் தெரியாது கண்ணு சொல்லுன்னு சொல்லும்போது அந்த குழந்தை வாயை திறந்து பேசுது. எல்லாம் தெரியும்னா ஒரு ஓகே அம்மாக்கே எல்லாம் தெரியும், அப்போ வந்துட்டு ஷுட் ஐ டாக் அப்படின்னு நிறைய குழந்தைங்க சப்ரஸ் ஆகிறதையும் பார்த்துருக்கோம். பட் அந்த ஆங்ஸைட்டி பார்ட், கம்மிங் பேக் டு த ஆங்ஸைட்டி பார்ட் வந்துட்டு when it comes to the hospital தேவையான அளவுக்கு இப்போ யூஸ்வலி வந்தால் வந்து மேபி யூ டூ சம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், எடுத்தோடனே டேப்லெட்ஸ் போடாமல் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுக்கன்னு, கொஞ்சம் உன் டயட் சார்ட்டை பாரு, இன்னும் கொஞ்சம் மம்மி கூட சேர்ந்து வாக்கிங் போ, அதெல்லாம் பண்ணு அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சைக்கிள் கரெக்ஷன் எல்லாம் ரெடி ஆகிறதையும் பார்க்குறோம். பட் அன்வான்டாக எங்கேயும் அவங்களே அவசரப்பட்டு டேப்லெட்ஸ் எதுவும் ஆரம்பிக்கக்கூடாதுன்றது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன். யாராக இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் மெடிக்கேஷன்ஸ்க்கு போகாமல் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் எந்த அளவுக்கு மாற்ற முடியுமோ மாற்றுங்க. அது மாறலைன்னா அதுக்கப்புறம் மற்றதை பற்றி பார்க்கலாம். பட் வித்தவுட் கன்சல்டேஷன் ஆர் டிஸ்கஷன் ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் எனி மெடிக்கேஷன்ஸ். ஓவர் த கவுண்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் தயவுசெய்து எடுத்துக்காதீங்க. Okay ma'am, I can literally remember my mom's words hearing the same. And ma'am, when it comes to a woman's health, what are the major problems that she is actually facing? Maybe as a girl or as as a teenage girl or a working woman from mom. இப்போ வயசானவங்க பாட்டியாக இருந்தாங்களும் when it comes to their health, what are the major problems as of now நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும்? what are they facing? ஒவ்வொரு ஏஜுக்குமே ஒவ்வொரு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் கேட்குற ஏஜ் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்துட்டு ஃப்ரம் டீன்ஸ் டு ஈவன் எல்டர்லி உமன், மூட் ஸ்விங்ஸ்லேருந்து. இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அலோன், இட் இன்வால்வ்ஸ் a complete makeover. அதாவது the psychological well-being, mental well-being, everything is involved. Every day and every month we have so many hormonal changes which are undergoing in our body. ஸோ வயசுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பாடியில் சில ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அது ஒரு சில டைம்ஸ் ஆகும்போது what happens, we undergo some mood swings. That mood swings வந்துட்டு நம்மளுக்கு right from puberty to reproductive age group to menopausal age group இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இந்த ஹார்மோனல் ஸ்விங்ஸை நாம் எப்படி வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போகிறோம் அப்படின்றது தான். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூஸ்வலாக இந்த பீரியட்ஸுக்கு முன்னாடி 15 நாள் பீரியட்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு இரிட்டபிலிட்டி, ஹெவினஸ் இன் த பாடி. இது எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்குமே பொருந்தும். ஹெவினஸ் இன் த பாடி, மூட் ஸ்விங்ஸு, கோவப்படுறது, நார்மலாக இருக்கிறத விட அந்த டைமில் நம்மளோட த்ரெஷ்ஹோல்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஐ வுட் சஜஸ்ட் கோ டூ சம் வாக்கிங் ஆர் சம் ஒர்க் அவுட்ஸ். இட் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் பீரியட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நான் எப்படி டாக்டர் டயர்டாக இருக்கேன், ப்ளீடிங் வந்துட்டுருக்கேன், நான் ஏன் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்? யாருமே உங்களை பீரியட்ஸ் அப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. எந்த டைம்லேயுமே ஒர்க் அவுட்டுன்றது ஒரு ஹேபிட்டாக, அது யோகா பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஒர்க் அவுட்டுன்றது ஜிம்மில் போயிட்டு தான் பண்ணுறதுன்றது கிடையாது. ஒர்க் அவுட் அண்ட் செல்ஃப் கேர் ஷுட் பி அ ருட்டீன் ஆஃப் யுவர் லைஃப். நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சு ப்ரஷ் பண்ணி குளிக்கிற மாதிரி தான் வந்துட்டு ஒரு ஒர்க் அவுட்டும் செல்ஃப் கேரும் ஒரு ருட்டீன் ஆஃப் யுவர் லைஃப். இட்ஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன், இட் ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். ஸோ ஒரு யோகாவோ, ஒரு சூரிய நமஸ்காரோ, இல்லை ஒரு வாக்கிங்கோ, ஒரு ஜாகிங்கோ, உங்கள் வயசுக்கு ஏற்றாப்புல, உங்கள் ஹெல்த்துக்கு ஏற்றாப்புல, உங்கள் டைமிங்க்கு ஏற்றாப்புல, இப்போலாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. என்னால் பண்ண முடியல, எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறது ஐ ஜென்ரலி வில் நாட் அக்செப்ட். இந்த வயசுலேயே பண்ண முடியலன்னா அப்போ எந்த வயசில் பண்ண போகிறீங்க? ஏன்னா வயசு ஆக ஆக, எஸ்பெஷலி திஸ் இஸ் ஃபார் யங் உமன், காலேஜ் கோயிங் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஸ்கூல் கோயிங் கேர்ள்ஸ், இந்த வயசுலேயே பண்ணலைன்னா நாளைக்கு மேரேஜ், குழந்தை, ஃபேமிலின்னு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னுமே டைம் இருக்காது. அப்போ அடுத்தடுத்து நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னும் டைம் இருக்காதுன்ற மாதிரி தான் போகும். டைம் இல்லைன்றது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் தான். நம்ம வேணுங்கிறது அகெயின்
See, don't think I am pointing out to the Western culture. I have nothing against them. Take the good from the Western culture. At any point of life, they make healthcare and workouts and self-care a regular routine. It is a regime for them. So make sure you take the good things. இது எப்போவுமே ஒரு 10 நிமிஷம் வாக்கிங் பண்ணாலும் அது ரொம்ப நல்லது, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி இதை பண்ணி பாருங்கள். ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹாவ் மூட் ஸ்விங்ஸ் எஸ்பெஷலி பிஃபோர் பீரியட்ஸ், ஐ டெல் இட் அஸ் அ சேலஞ்ச் ஆல்சோ. ஒரு 3 மாதம் பண்ணி பாருங்கள். ரெகுலராக ஒர்க் அவுட்டோ சூரிய நமஸ்காரம் ஒரு அட்லீஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் endorphins which is produced in your body and you will definitely feel the change. Try it out. Sure ma'am, I'll take it personally too. Yeah, now when you actually spoke about the mood swings, I have something, a new question came, that is, see, when it comes to adolescence or pregnancy, we have actually heard of many myths and misconceptions. It's like, rather than myths அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு சயின்டிஃபிக் பேஸ் இல்லாத இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம நல்லதுக்காக சொல்கிறதா கூட இருக்கலாம். பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் அ சயின்டிஃபிக் பேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எப்படின்னா, ஐ ஹவ் ஹர்ட் பீரியட்ஸ் ஆனால் அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு 3 days வந்துட்டு ஹேர் வாஷ் எடுக்கக்கூடாது, பிகாஸ் ஆல் த போர்ஸ் இன் த ஹெட் வில் பி ஓப்பன், இட் வில் பி டைரக்ட்லி கோயிங் டு த யூட்ரஸ் அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கு. அண்ட் வி ஹவ் people saying, very few people saying that இந்த postpartum depression அப்படின்றது வந்துட்டு இட் இஸ் லைக் அந்த காலத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் இல்லை, நாங்கள் வேலை செய்கிறதுலேயே we delivered baby, then we were back to work. So all these things, இதெல்லாம் ரிகார்டிங்காக பார்த்தீங்கன்னா, what is your opinion ma'am? Myths and conception is always a part of our life தான். ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் வந்து இப்போ நிறையா பேர் கூட கேட்பாங்க, சில ஃபுட்ஸ் ப்ரெக்னென்சியில் எடுக்கிறதும் எடுக்கக்கூடாததுமே ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் தான். அவங்களுக்கு அந்த ஃபுட்டு செட் ஆகுது அண்ட் இஃப் இட் இஸ் சேஃப் அப்படின்னா தாராளமாக எடுக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா, இட் இஸ் அன் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபேக்ட். But again I tell you, like over the years things have evolved. So our expectation and understanding also plays a vital role in the postpartum depression. இப்போ earlier yearsல நம்ம பெரியவங்கெல்லாம் வந்து they understood, they had so many people to support. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா when a couple delivers, நிறைய பேர் வீட்டில் அவங்க கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. இட் இஸ் எய்தர் த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர் சம்டைம்ஸ் ஒன்லி த ஒய்ஃப் அலோன் ஹேஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த பேபி அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் ஹர் செல்ஃப். இதுவே ஒரு ரீசன் தான். ஸோ அந்த ஒரு பெரிய ஃபேமிலி செனாரியோவில் இல்லை ஒரு ஹியூஜ் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்த செனாரியோவிலேருந்து டீவியேட் ஆகும்போது இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சப்போர்ட் சிஸ்டம், இட் இஸ் மேஜ்லி லைக் சப்போர்ட் சிஸ்டம். ப்ளஸ் தெர் ஆர் அன் இன்டர்ப்ளே ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ஆல்சோ which happens post delivery. அதுவும் இருக்குது. பட் அதெல்லாம் வாக் அவுட் பண்ணி ஒரு சோஷியல் சப்போர்ட் இருக்கும்போது முதல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வெளியில் தெரிஞ்சுக்கல, or this was not something which was openly discussed. இருந்தாலுமே வெளியில் ஓப்பனாக இப்போ with the support of the media and everything, சின்ன விஷயம் நடந்தால் கூட எல்லாத்துக்குமே தெரிய வருது. ஸோ the knowledge barrier அப்படின்றது கட் ஆஃப் ஆகி ஒரு எந்த விஷயம் எந்த மூலையில் எது நடந்தாலும் இப்போதைக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்துக்குமே தெரிய வருது. ஸோ தட் குட் பி ஒன் ரீசன். அட் த சேம் டைம் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லாதது ஒரு ரீசன்றது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன். அது கொஞ்சம் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுற வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. I think let it reach to many out there. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேம், when it comes to women's health, I don't know whether we talked about it before itself, like what are the main problems that a woman face in for taking care of her health? And அதில் வந்து we can also include like இப்போ எப்படின்னா, what are the basic things that a woman should know about her body? See, every woman has an intuition. So it is not only about intuition. See, நம்மளோட உடம்பு, it is not only about women. நம்மளுக்கு இப்போ கான்ஷியஸாக இருக்கும், வி சிட் சம்வேர், வி டாக் வித் எவ்ரி அப்படின்னாலுமே நம்ம மைண்டுக்குள்ளார இன்னொரு கிளாக் டிக் ஆகிட்டே இருக்கும், இது கரெக்டாக இருக்கா அது கரெக்டாக இருக்கான்னு. வி ஆர் வயர்ட் தட் வே. எவ்ரி உமன் இஸ் வயர்ட் தட் வே. ஸோ வி ஹாவ் சம்திங் பேரலல் ரன்னிங் இன் அவர் மைண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, அது நடந்ததா இது நடந்ததா அப்படின்றது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அன் இன்ட்யூஷன். வென் இட் கம்ஸ் டு யுவர் ஹெல்த் perspective alone, when you feel something is not all right, just listen to it, think about it. Why is it not all right? Is there anything which is nagging behind you?
which is not allowing you to be your normal self அப்படின்றது திங்க் பண்ணி பாருங்கள், அனலைஸ் பண்ண பாருங்கள். Sometimes you might not get any answers. On that case, leave it as it is, stop analyzing and focus on something else. Say for example வந்துட்டு அந்த ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு காரணமே தெரியல, ஆனால் உங்களுக்குள்ளார நேக் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ரீசன் அவுட் பண்ண பாருங்கள். இஃப் நாட், put it down and focus on something else. Sometimes when you come back to this, it will be nothing. புரியுதுங்களா? And the mood swings, hormones also have a role in this, but at the same time அதை பிடிச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது, this is about what we talk now is about the mental and emotional health. When it comes to the physical health, see, that is why there are so many things called as like உங்கள் periods alter ஆகுதா, இல்லை white discharge படுதா, unusual timesல bleeding வருதா, இல்லை ப்ளீடிங் வந்துட்டு ஸ்பாட்டிங் ஆகி அப்புறம் ப்ளீடிங் வந்து திருப்பி ஸ்பாட்டிங் ஆகுதா, இல்லை வந்துட்டு வேக் பெயின் அப்டமனில் இருந்துகிட்டே இருக்கா, அது பீரியட்ஸ் அப்போ இருக்கா, பீரியட்ஸ் இல்லாத டைமில் இருக்கா, இல்லை வேக் பிரெஸ்ட் பெயின் இருக்கா, அது வந்துட்டு இஸ் இட் சின்க்ரனைசிங் டியூரிங் யுவர் menstrual cycle or before your menstrual cycle or is it there persistently, இல்லை நீங்களே ஒரு செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது ஒரு பிரெஸ்ட்டில் குட்டியாக ஏதாவது கிம்பு பால்பேட் பண்ணுறீங்களா, இல்லை உங்கள் ஆக்சிலால் ஏதாவது லம்ப் பால்பேட் பண்ணுறீங்களா, இல்லை உங்கள் பாடியில் பர்சே அன்யூஷுவலாக ஏதோ ஒரு லம்ப் ஏதாவது நீங்கள் பால்பேட் பண்ணுறீங்களா, தீஸ் ஆர் ஆல் சைன்ஸ் தட் யூ ஷுட் விசிட் யுவர் டாக்டர். அப்போ யூ குட் கன்சல்டேட், மேபி டூ 1 or 2 tests with her and then get it cleared. Always we say when the report is normal, we are the happiest person. But sometimes some people say, என்னது இவ்வளோ செலவு பண்ணேன், டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் நார்மல்னு வந்துருச்சா, சந்தோஷப்படுங்க அப்படின்னு வேணான்னு. பிகாஸ் ரிப்போர்ட் நார்மல்னு வர்றது ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒரு ரீஅஷூரன்ஸ், அட்லீஸ்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஆர் ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக வரப்போகிறதில்ல, பி ஹாப்பி அப்படின்னு. ஸோ டேக் இட் ஆன் த லைட்டர் சைட், பட் ஸ்டில் அதுதான். பட் we are happy when the report comes normal. But just in case we find something on the report, in the scan, in the blood test, it is easier to treat the pathology at an earlier basis rather than procrastinating the issue. So if you feel there is something abnormal or a change in the routine in your regular physique, make sure you consult your doctor. Sure ma'am. And ma'am, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தீங்கனாலும் இந்த ஹைஜீன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப வைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. எஸ்பெஷலி இந்த வஜைனல் வாஷிங், ஐ டோன்ட் நோ வெதர் த டேர்ம் இஸ் ரைட், பட் அந்த வாஷ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. Is it mandatory that we should use such kind of products, or just plain water is more than sufficient? See, நம்மளோட ப்ரைவேட் பார்ட்ஸில் சில குட் பாக்டீரியா இருக்குது. எப்போ பாரு இந்த மாதிரி ஹைஜீன் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது we are washing off all the good bacteria. Those good bacteria are really important for us. Not every time it is mandatory to use such products. Our body is designed in such a way that our immune system will take care of it. பட் டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட், இல்லை என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணுறேன், நான் ட்ரெக்கிங் போகிறேன், எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்துட்டு ஒரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்காது, ஒரு நல்ல ரெஸ்ட் ரூம் இருக்காது, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செனாரியோவில் மேபி ஒன்ஸ் அ வைல் சிலதை யூஸ் பண்ணலாமே ஒழிய ரெகுலர் ஹேபிட்டுக்கு சில பேர் வந்துட்டு இதை போட்டால் தான் ஐ ஃபீல் ஐ எம் க்ளீன், ஸோ அதனால் டெய்லி ப்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி பர்சனல் வாஷ் லிக்விட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுன்றது in my opinion I don't think it's necessary. Okay ma'am, much informative. And இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு 5 to 10 years-ஆ if you look into the days, a revolution has been started regarding tampons use பண்ணலாம், menstrual cup use பண்ணலாம். They are much more hygienic and safer than normal sanitary napkins. So in your opinion, which is preferable actually, napkins illa menstrual cups and tampons, and everything might have their own side effects or impact. So எது வந்து லீஸ்ட் வந்து இம்பேக்ட் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் அப்படி கேட்குறது தான் ரைட்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. எதுனாலும் ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் அபவுட் ப்ரொமோட்டிங் எனிதிங், பட் நம்மளோட சினாரியோவும் எக்ஸ்போஷர்
to availabilityயும் important. Sanitary pads இப்போ எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிள் ஆயிடுச்சு. Menstrual cup is something which is very good and very much upcoming. பட் கரெக்டான மெடிக்கல் கிரேட் கப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஏதோ ஒன்று மார்க்கெட்டில் டவுன் சைஸ்டாக கிடைக்குது, விலை கம்மியாக கிடைக்குது அப்படின்றதுனால நம்ம கரெக்டான ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணலன்னா அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ரெண்டாவது அவேர்னஸ். யூஸ் பண்ணுறவங்க இனிஷியலாக யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்குன்னு சில சிரமங்கள் அனுபவிப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கிற மதர்ஸோ அந்த எல்டர்லி லேடிஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்து அப்புறம் தான் வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிற குட்டீஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ண முடியும். பிகாஸ் அது சரியாக யூஸ் பண்ணி அதோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அண்டர்கோ பண்ண வாஷ் பண்ணணும், ட்ரை பண்ணணும், கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு இதில் இருக்கிற சைடு எஃபெக்ட்ஸை நம்ம கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஐ திங்க் த ரெவல்யூஷன் வில் கிராஜுவலி டேக் இட் அப் அண்ட் மொல்ல menstrual cup will become more of a normal routine நான் நினைக்கிறேன். Let's see. That was really informative, ma'am. Now coming back to your personal side, what is the greatest success story in your medical life since these past many years? See, it's not like every time we deliver a baby, that day every day we feel great because not everybody can do this இல்லையா? ஸோ எவ்ரி டைம் அம்மா சொல்லுவாங்க, ஒவ்வொரு கேஸ் போகும்போதும் அது ஒரு புது கேஸுன்னு நினச்சிக்கோ அப்படின்வாங்க. ஸோ when we started our career only the same word. So every time when we go for a delivery, go for a cesarean, normal delivery, எதுவாக இருந்தாலுமே for that patient that is new and for the doctor also it's like it's an enthralling experience. I feel that's my biggest success. Ma'am, I can literally feel your happiness through the words. And since I came here, all through this way of interaction, I feel like you're so calm and so organized. And you become silent irundittu how you actually handle your upset patients, and along with that, and what is the extra secret key behind this positivity? Okay, see, we also learn things over experience. It's not that எங்களுக்கு கோவம் வராது, அழுக வராது அப்படின்லாம் கிடையாது. இது எல்லாமே தாண்டி தான் வந்திருக்கோம். அண்ட் இன்னுமே தெர் இஸ் லாட் மோர் ஃபார் அஸ் டு லேர்ன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அக்செப்டன்ஸுன்றது ஒரு வயசுக்கு மேலே கிராஜுவலாக வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணாலும் சரி போ இனிமேல் பண்ணாதேன்னு ஒரு வயசுக்கு மேலே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். மேபி தட்ஸ் ஒன் ரீசன். ரெண்டாவது, அதை விட இம்பார்ட்டண்ட், ஐ ஃபீல் லைக் ஐ ஹேவ் ஸ்டார்டட் my practice of planning the day earlier. So that really helps me. It does take a little time the previous night, but அது பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் வீட்டிலையும் இங்கேயும் எல்லாமே. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் நாளைக்கு என்ன மெனு செய்ய போகிறீங்கன்றதுலேருந்து ஓபியில் நாளைக்கு காலையில் போனால் இந்த உங்களுக்கு, ஏன்னா இங்கே ஓபிக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம்னா யார் வந்து கேட்குறாங்களோ அந்த ஒர்க் தான் நடக்கும். இட்ஸ் லைக் யூ ஹாவ் டு பி ஆன்சரபிள் to the situation. You cannot think. So if you have a diary or an agenda for the next day work, I feel we have completed something. So that really helps. Good tip, ma'am. And actually, what do you actually do from your side to go in with the trend and get updated with the improving trends and developments in the medical side? உங்களை மாதிரி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட பேசுவோம். அண்ட் அகாடமிக்கான்னு யோசிச்சிங்கன்னா நாங்களும் நிறைய கான்ஃபரன்சஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு நிறையா ஜேர்னல்ஸ் அப்டேட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ வாட் எவர் நியூஸ் இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட் எங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபோரம் இருக்குது, அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எனிதிங் நியூ. இப்போ முதல்லலாம் ஃபாரினில் ஒரு வைத்தியம் வரும், அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வரும் அப்படின்னு. இப்போல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லா இடத்துலையுமே அந்த நியூ வைத்தியம், நியூ சர்ஜரின்றது அப்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். எவ்ரிபடி reads and everybody gets to know what is happening everywhere. So we update ourselves. Good, ma'am. Ma'am, like coming to the end, do you have any sort of advice to the girls out there regarding in the diet da nama follow pananum, especially for adolescent girls to follow up with their to have a regular menstrual cycle and pregnant irukka woman vandittu idu follow pannunga to lead a healthy life? Is there any healthy diet which you suggest? See,
I understand this is an important question. See, ரெண்டு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹோம் குக்ட் ஃபுட்டாக எடுங்க. பட் நாங்கள் எல்லாம் ஹாஸ்டலில் இருக்கோம், ஹோம் குக்ட் ஃபுட் எங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னா there is something called as a clean meal, a well balanced diet. அதாவது you know what you have to take. No hostel is going to provide you junk food every day. So don't blame it on the hostel food. So முக்கால்வாசி நீங்கள் தங்கியிருக்கிற ஹாஸ்டலில் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஒரு ஸ்டாண்டர்டான லஞ்ச் இருக்கும், ஒரு டின்னர் இருக்கும். லைக் இட் ஆர் நாட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. பட் அதில் நீங்கள் என்ன மினிமலிஸ்டிக்காக எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கும் தெரியும். ரெண்டாவது ஃப்ரூட்ஸு. இது எல்லாத்துக்கும் முக்கியம் ஒர்க் அவுட்டு. திருப்பி யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம், உங்களுக்கு பலவிதமான ஃபுட்ஸுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கீங்க, இன்னும் எக்ஸ்போஸ் ஆவீங்க. பட் நீங்கள் அதெல்லாம் எடுக்கும்போது மேக் ஷுர் யூ பர்ன் தோஸ் கேலரிஸ். ப்ளீஸ் டூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் அவுட் இஃப் யூ ஹேவ் நாட் ஸ்டார்டட் ஆல்ரெடி. That is my main key advice which I would like to tell the younger generation. Because இஷ்டப்பட்டதை சாப்பிடுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்கள்ல, கல்லை தின்னாலும் செமிக்கிற வயசுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது உங்கள் வயசு தான். As I was saying, like eat as you like, but make sure அந்த clean dietன்றதை கான்ஷியஸாக வச்சுட்டு burn out your excess calories. That is very very important. இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க, ஸோ நீங்கள் நிறைய விஷயத்துக்கு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் இதை கூட ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுக்கலாம். ஒர்க் அவுட்ஸ் இல்லை எல்லா குரூப் ஒர்க் அவுட்ஸு உங்களுக்குன்னு கண்டிப்பாக காலேஜு கிரவுண்ட்ஸு எல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. தட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஏன்னா கேர்ள்ஸாக இருந்தாலுமே மெயினாக நிறைய பேர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிலையோ ஸ்போர்ட்ஸில் பங்கு பெறுறீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் பங்கு பெற்றால் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆஸ் ஐ வாஸ் சேயிங், கள்ளத்தினாலும் செமிக்கிற வயசுன்னு நம்ம பெரியவங்க சொல்கிற மாதிரி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு செமிச்சிடும். ஸோ டூ மோர் ஆஃப் ஒர்க் அவுட்ஸ் அண்ட் கீப் த ஃப்ளோ கோயிங். தட் வில் பி ஈஸியர். இன் தட் கேஸ் ஆஸ் அ டாக்டர் I would say, like, I could challenge you. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கிற ப்ளீடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கம்மியாகுன்றது நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான். Yeah, ma'am, and thank you really. Actually, the entire session was really informative, and especially for me in the personal aspect too. And amidst your busy schedule, you have actually spared us some time, and this is really grateful for us also, ma'am. I'm really. I should also thank. I take it personal, and I thank the Shakthi College and the entire management team, and the personal thanks to you, Amla, and the team of boys who have come here and done it enthusiastically. Thank you so much. It was very nice and informative talking to you. We'll see you together in future too, ma'am. Sure. And all the best to everything that comes before. Nice talking to you. Thank you, ma'am.